Hare Krishna. Do you know знаете, что происходит прямо сейчас? Do you know? Слышали? Нет? Я тоже. I was told by usually reliable sources we're meant to have a disciples meeting. Мне сообщили, обычно надежные источники, проверенные, что у меня сейчас должен быть общий даршин учеников. But I look around and many of you I don't even know at all. Но, посмотрев на вас, окинув взглядом алтарную, я понял, что я больше половины даже не знаю. So, что я должен делать? Yeah, I don't know the procedures for organizing these things. But anyway, seeing we're here, and I guess at least, you know, a number of you are disciples of mine. Не знаю, какова должна быть процедура, но поскольку я уже здесь, и вы частично присутствующие являетесь моими учениками, So I could just say a few words on the subject. я пару слов все-таки скажу. And maybe if anyone has any questions. И может быть у кого-то есть вопросы. Like just in general on what it means to be a disciple. Можете их задать. В целом я хотел бы сказать о том, что такое быть учеником. So being a disciple, it means you've accepted the discipline of the teacher. Быть учеником – это значит принять руководство и следовать дисциплине, которую дает духовный учитель. And you basically are meant to serve the spiritual master in a humble state of mind. Буквально это означает служить духовному учителю в смиренном состоянии ума. So, and that's a very important part of Krishna consciousness. Что является важнейшей составляющей сознания Кришны. Yes, you find in Bhagavad Gita that Krishna talks about this. В Бхагавад-гите мы можем прочесть о том, как Кришна говорит на эту тему. Tadvidi pranipatena pariprashnena sevaya upadekshyanti te jnanam jnaninas tattvadarshanaha. Харибол! Do you know what you are applauding for? А вы знаете, чему вы аплодируете? I don't think you do. Я не уверен, что вам самим это известно. I think you're applauding because he put it on so nicely. Я думаю, что вы аплодировали тому, как Мадхавачаран Прабху с любовью и преданностью надел на меня эту гирлянду. First he got down, Сначала он склонился на одно колено передо мной, then he smiled very затем он nicely, одарил меня улыбкой, and then he came around а затем приблизился and put it on. и надел на меня гирлянду. But seriously, this sort of mood is good for a disciple, and it's really required actually for a disciple. На самом деле такое настроение должно быть присуще ученику. So there are a few things we or I particularly expect from disciples. Есть несколько моментов, которые духовный учитель ожидает от ученика, в частности, я ожидаю от своих учеников. I mean, in general, it's there for all disciples of all spiritual masters. В принципе, существуют определенные пункты, которые должны быть выполнены учеником по отношению к духовному учителю. Yes, that all the disciples should
first of all, chant the rounds and follow the regulative principles. That's just taken for granted. Первое – это ученик должен повторять свои круги, а также следовать принципам. Это должно быть ясно по умолчанию. And then, so that's just the basic things which go without saying. Эти вещи являются основополагающими, и они ясны и должны быть понятны всем по умолчанию. But then, next thing, very important, everyone should have, all disciples should have some real commitment of service within Prabhupada's movement. Затем следующий важный момент. У ученика должно быть служение в миссии Шрилы Прабхупады. And, what that service is, well, that depends on the individual. Какое это служение, это уже зависит от ученика. Some people can preach and distribute books. Кто-то может проповедовать, распространять книги. And that's very nice if you can do that. Это замечательное служение, если вы можете выполнять его. Some can preach and do things like Bhakti Vriksha Namahata. Кто-то может заниматься Бхакти Врикшей, Намахатой. But basically everyone, if they're a disciple or they want to be a disciple, they should have some regular service they do in Prabhupada's movement. Но если кто-то является учеником или кто-то желает стать учеником, является кандидатом, то у него должно быть регулярное служение в миссии Шрилы Прабхупады. Of course, if you like Krishna consciousness, then you'll come regularly to the programs. Если вам нравится сознание Кришны, то, естественно, вы приходите часто на программы. And when you come in, the devotees may ask, can you help with this or help with that? Если вы приходите на программы, то преданные вас часто спрашивают, тут не поможешь, там не поможешь. And it's nice to help if you're asked, so then you do whatever they ask. И это здорово, помогать преданным, отвечать на их просьбы. But here we're talking now about coming to a more developed stage in terms of rendering service. Но сейчас речь идет о следующем уровне, о постоянном служении. That you actually have some regular commitment, that you're taking responsibility for doing some particular service on a regular basis. Когда человек берет на себя обязательства и ответственность исполнять регулярно определенный вид служения. Что вы думаете? Готовы? Хотите? We're not trying to force anyone, we're just trying to make something clear. Мы никого не принуждаем ни к каким действиям, мы пытаемся просто прояснить некоторые моменты. Some people just come because they like the company. Некоторые приходят, потому что им просто не нравится быть одним. Some people come because they like the prasadam. Кто-то приходит, потому что любит просад кушать. Who doesn't like the prasadam? А кому он не нравится? Anyone who doesn't like the prasadam, something is wrong. Если есть кто-то, кому не нравится просад, с ним точно что-то не так. But it is not considered, like a valid service. That my service is, I eat prasadam. Не то, что мы теперь должны взять обязательства и ответственность на себя регулярного поедания просада. Every day I have this responsibility. Каждый день буду ответственно исполнять это служение. If the Yuga Dharma was eating prasadam, если бы юга-дхарма была поедание просада, it would be very interesting, wouldn't it? было бы очень интересно, не правда ли? But it's not the Yuga Dharma. Но это не юга-дхарма. So Yuga Dharma is Sankirtan. Юга-дхарма это санкиртана. And
committed devotees who really trying to take it seriously and progress. Обязательный преданный, который принимает всерьез этот процесс и хочет прогрессировать, They'll have some service, regular service in the Sankirtan movement, in Prabhupada's movement. у такого преданного непременно должно быть служение, связанное с санкиртаной, связанное с движением Шрилы Прабхупады. And that is very good for you. И это является благом для такого преданного, It's something you can meditate on in Krishna consciousness. поскольку преданный может медитировать на это служение в сознании Кришны. And it's your personal responsibility. Это ваша личная ответственность. So you can meditate on it and how to develop that service. Поэтому вы можете медитировать на то, как улучшить исполнение этого служения. A number of devotees, particularly ladies, but many devotees in general, they're very good with deity worship. Есть много преданных, в частности дамы, они являются профессионалами в области служения божествам. So that's a nice responsibility to have in Krishna consciousness. И это замечательный вид ответственности, который можно взять на себя в сознании Кришны. That on a certain day of the week or a few days maybe, I must come and do the worship of Gaunata. Выбирается определенный день недели, и обязательно я прихожу в этот день недели и поклоняюсь Гуранитае. Yeah. So it's a real commitment because it's specific on certain days at certain times. Это обязательство. В определенный день, в определенное время я прихожу. And you've got to be there. You just have to be there. Я должен там быть, просто обязан. And then you've got to really do it nicely. Я должен выполнить свое служение должным образом. Because everyone comes and they look at the deities. Потому что все приходят в храм и смотрят на божества. And you don't want them to think that who dressed the deities? Oh my God. Ну и вы, конечно же, не хотите, чтобы все те, кто смотрит на божества, подумали: Господи, да кто же их наряжал-то сегодня? I mean, they look very nice, but sometimes they may not look so nice. Сегодня наряжали с любовью и преданностью, но иногда наряжают без любви и без преданности. So like this, Prabhupada liked it if the devotees developed skills in Krishna consciousness. Шриле Прабхупаде очень нравилось, когда преданные оттачивали свои навыки в сознании Кришны. Like some sort of specialty that one can really do for Krishna. Оттачивание особой специализации, которую можно применить ради Кришны. So, depending on the individual, that sort of special service will vary, of course. Зависит, конечно, от индивидуальности и от того, какое служение выбрано. Someone is a specialist book distributor. Кто-то является у нас специалистом по распространению книг. Someone is specialist Bhakti Vriksha. Кто-то у нас является специалистом по Бхакти Врикше. Someone is specialist cook. А кто-то у нас является экспертом-поваром. Like this, someone's a specialist pujari. А кто-то у нас является профессиональным пуджари. Someone can be a specialist at cleaning the temple. А кто-то профессионально, начисто убирается в храме. It might sound like cleaning the temple. It's nothing much. Может для кого-то это прозвучать не особо серьезно или важно, что такого убраться в храме. But Prabhupada would say, if you clean the temple, you clean your heart. Но Шрила Прабхупада говорил, если ты убираешься в храме, ты наводишь уборку и в своем сердце. And Prabhupada, initially in the early days, he personally demonstrated how to clean the temple floor. Шрила Прабхупада лично проводил демонстрации, как нужно мыть пол в алтарной, особенно
в самые ранние дни. 2 buckets, 2 cloths. 2 ведра, 2 тряпки. It's kind of scientific. Это научный подход. You don't just bring in the mop and just wave it around a bit. Ты не просто швабру принес, помахал вокруг. You really get into it and give your heart how to do this nicely for Krishna. Нет, это научный процесс с вкладыванием души в это служение. So having a spiritual master and having a real commitment to devotional service, it helps devotees advance a lot. Если у кого-то есть духовный учитель и есть обязательства по выполнению определенного вида служения, то тогда это будет помогать развиваться такому преданному. Because it gives a much stronger connection to the disciplic succession. Потому что это будет связывать преданного с ученической преемственностью гораздо более сильно. And through becoming more absorbed in devotional service and taking responsibility for some devotional service, you get a lot more nectar. И чем больше мы берем ответственности за определенные виды служения, тем больше мы получаем нектара. So like I said at the beginning, I was told this is a meeting of my disciples. Как мне сказали в начале, это должна быть встреча с моими учениками. Some of you are and some of you aren't. Кто-то является из присутствующих моими учениками, а кто-то не является. Hare Krishna. So anyway, такое жизни. Селяви. 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 But I think this is all relevant to you, whoever you are. Но я думаю, эти моменты имеют для вас значение, чьим учеником вы не являлись. And particularly those of you who actually are my disciples or who are aspiring disciples, you please really take this to heart because I want it to be clear to you. Те же, кто являются моими учениками или являются кандидатами в мои ученики, пожалуйста, примите мои слова в сердце. Hare Krishna. Any comment or question? Пожалуйста, вопросы, комментарии. Yes. Можно. Ну, у всех путь разный, да, и многие пришли в сознание Кришны от других религий. И у меня вот такой вопрос, что в предыдущих духовных путях тоже есть духовные учителя, святые. И вот есть преданные, которые получали там благословения от таких личностей. И придя в сознание Кришны, поняли, что это благословения, которые, глупые. Например, попасть на рай, на райские планеты, или там, я не знаю, что-то другой язык изучить. Такой. И вот сейчас страдают из-за того, что получили такое благословение. Действуют ли такие благословения? А если действуют, что с этим делать? In the other confession. Okay. Yes, benedictions. I think you should just surrender to Krishna. Надо Кришне предаться просто. And just chant Hare Krishna. И повторять Харе Кришна. And you'll be protected from other benedictions. И вы будете защищены от всех предыдущих благословений. And you'll come to the transcendental platform. И вы тогда попадете на трансцендентную платформу. And you'll get the blessings of Srila Prabhupada. И обретете благословение Шрилы Прабхупады. And Lord Chaitanya and Lord Nityananda. И Господа Чайтаньи, и Господа Нитянанды.
and you get their blessings, you'll just drown in the ocean of nectar. Обретя их благословение, вы просто утонете в океане нектара. Okay. Хорошо? So you just carry on and maintain our standards, and you don't need to worry about the past. Пожалуйста, продолжайте поддерживать наши стандарты и не переживайте по поводу того, что было. Any other comment or question? Еще есть вопросы, комментарии у кого-то? Yes. Скажите, пожалуйста, если постоянным служением является косвенная проповедь, будет ли это служение по отношению к учителю? Could you please tell me if uncomfortable service can be considered as an indirect preaching? Can it be considered as a personal service to spiritual master? Yes, well, we should consider that whatever service we're given in the bona fide way by the bona fide authorities, that this is service to the spiritual master. Нам следует считать, что то служение, которое нам дали истинные авторитеты, и истинное служение может считаться служением духовному учителю. And that it's coming from the spiritual master. И это служение должно исходить от духовного учителя. And if it is, such proper service, authorized service, then it's definitely, directly or indirectly, it's part of the preaching movement, of the Sankirtan movement. Если это служение санкционированное, авторитетное, то неважно, косвенная это проповедь, прямая это проповедь, эта проповедь является частью движения Санкиртана. Because, if, for example, if you cook nice prasadam, Например, вы готовите вкусный прасад. and the people take that prasadam, Люди покупают этот прасад, получают этот прасад. and they taste it and they think, oh, this is nice. И люди пробуют его на вкус и думают, как же вкусно. Самая лучшая картошка в мире, because it's been offered to Krishna. Потому что эту картошку предложили Кришне. And so then they become attracted to Krishna consciousness. Тогда людей Кришна, сознание Кришны начинает привлекать. So your cooking was preaching? Поэтому ваша стряпня стала проповедью. Yeah. And like this, even you just clean the floor of the temple, Даже если взять, например, служение, мытье полов в храме, and the people walk in and they think, wow, this place is really nice. и люди заходят в алтарную, смотрят и понимают, что это место самое чистое место. That's preaching. Это тоже проповедь. And in so many ways you can think about different things, services we do, and see how they're part of the effort to present Krishna consciousness. Такие аналогии можно провести с различными другими видами преданного служения и понять, каким образом они являются частью проповеднической миссии. And Prabhupada said in a letter I read a little while ago that if the temple president asks you to do some particular service, И недавно я читал, как Шрила Прабхупада в письме пишет ученику: если президент храма просит тебя выполнять определенный вид служения, you should understand Krishna personally wants you to do that. ты должен знать, что Кришна лично хочет, чтобы ты выполнил это служение. No, it's not just, well, we need someone to do something. Не так, что нам кто-то нужен сделать что-то. Actually, Krishna is watching you. На самом деле Кришна приглядывает за всеми нами. And then Krishna thought, aha, there she is. И затем Кришна находит нас. Ага, вот она. What do I want her to do? Так, что бы мне ей послать, чтобы она сделала? I want her to do this. Я хочу, чтобы она сделала вот это. And he arranges that you get that service.
И затем по его плану вы получаете это служение. So it's very personal. Our connection with Krishna is very personal. Наша связь с Кришной очень личностная. Is that okay? Я ответил на вопрос. Yes. Почти что в одной из лекций Шри Бхакти Махарадж рассказывал о том, что с годами его связь с Шри Прабхупадой становилась все сильнее и сильнее. Укрепляла, даже когда его не было уже на земле. Как вот эта связь, она укрепляется, как развивается внутренняя связь с духовным учителем? Yes, well, that's a very good point, and it's very true. Это очень интересный момент, и это действительно правда, то, что сказал Бхакти-тиртха Свами. That if we meditate on the spiritual master and really try to do our service as an offering to him, Если мы медитируем на духовного учителя и предлагаем результат нашего служения как подношение ему, Krishna appreciates that, Кришна это очень ценит, and he'll give mercy. и Кришна прольет на нас милость. Yeah, so like this, through meditation, through service, we become closer to the spiritual master. Через медитацию, через служение мы приближаемся к духовному учителю. And it just, because Krishna consciousness is transcendental, it develops more, and then more, and then more, and it just, there's no limit to it. И поскольку сознание Кришны это трансцендентный процесс, то связь это усиливается, усиливается и усиливается, и нет никаких пределов. And Bhakti Tirtha Maharaj told me he used to write a letter to Prabhupada every day. Бхакти-тиртха Махарадж лично мне сказал однажды, что он писал письма Шриле Прабхупаде каждый день. He didn't send everyone, Он не отсылал каждое из этих писем, but he wrote a letter with his thoughts, his feelings, his realizations. но тем не менее он писал письма каждый день, в которых он упоминал свои мысли, свои чувства, свои реализации. Yeah, so we should all do the same. I mean, we don't have to write a letter every day, but we should really meditate on our lives and try to develop our lives systematically and progressively as offerings to the spiritual master. И всем нам следует последовать его примеру. Имеется в виду, нам не стоит писать письма каждый день, но организовать свою жизнь систематически таким образом, чтобы результат нашего служения был предложен духовному учителю как подношение. And not just the result, but the activity of the service also. Кроме результата нашего служения, сам процесс служения тоже важно предлагать духовному учителю как подношение. Yeah? So like this, we're offering our lives. Таким образом, мы предложим все наши жизни духовному учителю. Okay, yes. Можно? Можно. У меня такой вопрос. В чем вот взаимосвязь прихода в вот этот материальный мир Господа Рамачандры, Кришны и Господа Чайтаньи? Является ли это углублением или просто параллельный процесс? И почему в Махамантре только Кришна и Рама упоминается? I don't understand. What you mean is there a connection? Я не очень понимаю, что значит взаимосвязь между явлениями Рамачандры
Кришна и Чайтанья, что вы Я имеете в вот виду? встречалась с таким мнением, что Господь, приходя в этот материальный мир, Он приходил, что-то делал, и какая-то недовлетворенность оставалась, и эта недовлетворенность являлась причиной следующего прихода. So my Lord, every time the Lord appeared in this world, he ended up not satisfied, and that was the reason for him to appear again. Oh, I see. Well, I don't think it's necessarily like that. Ну, не обязательно так должен стоять вопрос. But sometimes it's like that. Иногда бывает и так. Lord Krishna, after he finished his pastimes here, he was not feeling completely satisfied. Krishna. Господь Кришна, когда закончил свои игры в этом материальном мире, не был полностью удовлетворен. Because he saw that the devotees who were serving him were getting more pleasure from serving him than he was getting by being served by them. Поскольку он осознал, что преданные, служа ему, испытывали большее наслаждение, чем он, принимая служение от своих преданных. And so he thought, this is no good. И он подумал, это нехорошо. I'm missing out here. Это неприемлемо. Мне чего-то недостает. I want to get some of the real nectar. Мне нужен настоящий нектар. I want to be a devotee. Я стану преданным. So he appeared as Lord Chaitanya. И он пришел как Господь Чайтанья. And Lakshman with Lord Ram was definitely not satisfied. Лакшман из игр Господа Рамы тоже не был удовлетворен, Because he was the younger brother. потому что он был младшим братом. And he ended up having to do some unpleasant things because he was the younger brother and he had to obey his older brother Ram. И ему приходилось делать неприятные вещи, ему приходилось следовать приказаниям своего старшего брата. So then he thought, this is no good. I'm not going to be the younger brother. И он подумал, это неприемлемо, не хочу быть младшим братом. Because he had to guard Sita when Lord Ram went to catch the deer. Ему необходимо было оборонять Ситу в тот момент, когда Рама отправился охотиться на оленя. That's a little complicated. История достаточно долгая, сложная. But he got chastised by... He told Lord Ram, don't go to chase the deer. Он причем сказал Господу Раме, не ходи за этим оленем, Just leave the deer. забудь про него. But Lord Ram wouldn't listen to him. Но Господь Рама не послушал его. And in the end, Sita was kidnapped. И в конце концов Ситу похитили. And Lord Ram chastised Lakshmana. А Лакшмана в итоге отругали. And Lakshman thought, he didn't say, but he thought, listen, it was your idea to chase the deer. Лакшман, конечно, не сказал ничего в ответ, но он подумал, твоя ведь идея была за оленем-то охотиться. And as a result of that, Sita was kidnapped. В результате твоих действий Ситу похитили. I would not have done that. Я бы ничего такого не сделал. But you are the older brother, and what can I do? Но ты старший брат, и что тут поделаешь? I should be the older brother. На самом деле мне надо быть старшим братом. Then we won't get mixed up in all this stuff. Но мы не будем вас с толку сбивать, углубляясь в эти дебри. And then when Sita was rescued, Затем Ситу спасли. Lord Ram said she must walk through fire. Господь Рама сказал, она должна пройти через огонь. And Lakshman said, no, she doesn't have to walk through fire. Лакшман сказал, она не обязана проходить через огонь, To prove she's pure. чтобы доказать, что она осталась чистой. And who's going to build the fire? Everyone knows she's pure. Ну и кто еще огонь будет разводить? Всем известно и так, что она чистая. And Ram said,
you will build the fire because you're my younger brother and you have to do what I say. Господь Рама сказал, ты костер разведешь, потому что ты мой младший брат, и ты должен делать то, что тебе говорит. And Lakshman thought, next time I'm going to be the older brother. И Лакшман опять подумал, в следующий раз я буду старшим братом. And next time he was Lord Balaram. И в следующий раз он был Господом Баларамой. Time after that he was Lord Nityananda. В следующий раз он был Господом Нитьянандой, He was the older brother. старшим братом. But with Lord Ram, Lakshman was very frustrated. Но когда старший брат в играх Господа Кришны, в играх Господа Чайтаньи был в играх Господа Рамы, то тогда он был очень разочарован действиями своего старшего брата. So, but anyway, it's not really that Lord Ram was feeling that he needed to appear again so much. At least we don't read of it in those terms. Но Господь Рама и не чувствовал разочарования, о котором вы спрашивали, по крайней мере, сносок на это мы нигде не находим. And what was the other part? Можете еще вторую часть вопроса своего повторить? Почему в Махамантре Oh, есть? Krishna, no. Да. Because they're the two most important names of Krishna. Потому что это два самых важных имени Кришны. Krishna is the most important and Rama is the second most important. Кришна — это самое важное имя, и Рама — самое важное имя на втором месте. And then the name of Lord Chaitanya is also, it's even more important in one sense, but it's kind of secret. Имя Господа Чайтаньи в определенном смысле является самым важным и в то же время секретным именем. Okay, I think any last one? Ну, последний, кто еще хочет спросить? Mataji over there. Yes. У меня вопрос касается воспитания детей в сознании Кришны. Если, то есть вот нас как родители задача воспитать его ребенка в сознании Кришны, означает ли это, что мы должны его оградить от любого другого воспитания, образования и так далее, и давать ему только воспитание, образование в сознании Кришны, то есть как-то не развивать его кругозор относительно всего мира, который мы существуем. My question is about bringing up Krishna consciously, should we bring up Krishna consciously without a chance for him to study other subjects, or we should somehow rather find a balance between these two ways of bringing up? Well, you know, children, I think legally, don't they have to have certain subjects in their education, isn't it? Официально у детей вроде как есть право и обязанность, да, получить такое образование. Right? They have to sit the government exams. Да, есть такое, что как бы они должны, то есть сдать государственные экзамены, So they have to know the language. чтобы знать там язык, They например, have to know mathematics. математику. I don't know, you know, the basic subjects they have to learn, and it's a government requirement. Какие-то основные школьные дисциплины по государственному требованию, да? So, but if, you know, it's nice in one sense, in principle it's very nice, if children can be educated, devotee children, in a devotee school. Но в принципе это очень здорово, если есть возможность давать образование детям. Possible. Then it's nice, if possible, that they can be homeschooled. Если нет такой возможности, то есть другой вариант – давать образование на дому. If, you know, the mother is capable of doing it properly. Если мать в состоянии дать соответствующее образование. If that's not possible for any reason, then should find
as nice a school, general school as possible. Если по какой-то причине это невозможно, то тогда другой вариант — найти школу, подходящую для ребенка, настолько хорошую, насколько это возможно. Usually the government schools, or most of the common schools, there's some serious problems there. Обычно в муниципальных школах есть много проблем. You know, everyone there eats meat, Там все едят мясо, and you know, they do all sorts of other things. ну и другими глупостями занимаются. So, you know, in many cases, at least in some cases, our devotee children go to some just regular school, and it's very bad for them. Чаще всего бывает, что дети наших преданных ходят в обычные школы, и для них это сказывается негативно. Yeah. So that's the danger of going to regular schools. То есть опасность существует, если отправлять детей в обычные школы. Yeah. So, anyway, these are some perspectives on the subject in general. Несколько мыслей по вашему вопросу. But you know, if the child wants like to go to, if the child is educated at home, Если же ребенок все-таки получает образование на дому, and then the child passes the exams and finishes high school from home, и ребенку удается сдавать все экзамены и заканчивать школу, обучаясь дома, then, you know, they'll have a fair knowledge of general subjects. а также удается вынести из этого образования необходимый багаж знаний. And, you know, if they want to go to university, that's possible. И если дети хотят дальше продолжать обучение и поступать в университеты, это тоже возможно. And if they've been brought up nicely, then, you know, at that age they go to university, they'll be sort of protected by the spiritual culture they've been brought up in. И к моменту поступления в университет, если их надлежащим образом воспитали в соответствии с нашей культурой, то тогда, поступая в университет, они уже будут защищены. Anyway, these are some basic thoughts. Вот несколько мыслей по вашему вопросу. Hare Krishna. Шрила Прабхупад ки. Шрила Бхакти Чайтанья с вами Махараджа ки. Okay. See you. Увидимся. Я не знаю. 6 часов или Да. something. Давайте. Продолжайте. Have some kirtan or whatever. Давайте, зажигайте дальше. Very cool.